Welcome, dear student friends. I am Professor J.S. Mahalle. Welcome you all in this video lecture. Dear students, let's start with the beginning. We are discussing pressure measurement since last lecture. As you have already discussed this topic, we are taking it as a revision classes, and we are discussing, or we can say we are only discussing the few points which are really very important because it is a revision type lecture. Dear students, in last lecture we have discussed pressure. Pressure is something which can be feel, which cannot be means, which can experience only. And let me tell you more about pressure. Dear students, see, you know, uh, in high hilly regions or in hilly regions, what is happening there? The food does not cook properly. Have you experienced or have you listened this thing? See here what happens at high hills or at hilly regions. There is less pressure available, atmospheric pressure, and because of that water boils at we can say lower temperature, that means 80-90 degrees celsius, not at 100 degrees celsius, below that boiling point, or we can say at pressure and volume and temperature, Boyle's law, or pressure is inversely proportional to temperature. In Boyle's law we can say temperature is constant actually. So pressure, we are having the knowledge of thermodynamics, in which we can say yes, pressure is inversely proportional to temperature. Or the cavitation phenomenon, you learn in second year, or you are in third year now, you learn in second year cavitation. We can say at low pressures water boils at low temperature, because the boiling point of water 100 degrees celsius is at atmospheric pressure. But if we decrease the pressure, the boiling point of water is also decreasing. So this interesting phenomenon is happening because of pressure difference. So I am just telling you that this phenomenon to increase your interest in this topic. Students, in hilly region what happens, cook or especially meat, uh, it does not cook properly. That is a complaint from the high hills, or in Manali, Shimla, that region, or in northeast region, where our soldiers or the army personals work. Do you understand this phenomenon? Okay. So that's why we measure that atmospheric pressure. Uh, we measure it at a sea level, and the instrument which we use to measure the atmospheric pressure is barometer. That is also very important thing. Then students, we have discussed these things: low pressure, medium pressure, high pressure, and out of this we have discussed low pressure measurement devices, manometer and low pressure gauges. Then we have just started Bourdon tube, diaphragm, bellow gauges, and dead weight gauges. Let's discuss these things. Let's discuss. We have discussed manometer, simple manometer, piezometer, YouTube manometer, single column manometer, these advantages, disadvantages. Okay, this thing. We have discussed ring balance manometer. See, dear students, ring balance manometer it is used to measure the pressure difference only. What happens here? We apply two different pressures at two different inputs, and this seal tube. See, if there is no pipe is connected to P1 and P2, this seal tube will be at the same level. After application of this P1 and P2, what happens? The deflection in the pressure will take place. That means what happens? The the portion the portion of the seal tube where the pressure is higher will deflect towards the portion where pressure is lower, and this deflection is recorded through this scale and this pointer. Are you getting this? And 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 a balance weight is attached here. A balance weight is attached here to calibrate a pointer and this weight motion, so that we can comment
how much pressure difference is there. See dear students, as you have been discussed in last previous lectures, see this reading, the reading shown by this pointer has no, has we can say, has no meaning unless and until we have calibrated it. We have calibrated that one division is equals to 1 kilopascal or 2 kilopascal, what, or 1 megapascal, whatever be the pointer and whatever be the reading, that calibration is required. Are you getting this? समजतं आहे का तुम्हाला? तुमच्याकडे एक पॉईंटर आहे, फॉर एक्झाम्पल तुम्ही वेट मेजर करताय, त्याच्यामध्ये 1 किलोचे पॉईंटर्स आहे, तर तुम्हाला 70 किलो तुमचं वेट असेल तर लगेच ते डिफ्लेक्शन होईल. परंतु ते जर 10 किलोचे असेल तर तुमचं एकदम छोटंसं डिफ्लेक्शन होईल. ते जर 100 किलोचं असेल तर तुमचं डिफ्लेक्शन होणारच नाही आहे ना, तुम्ही 70 किलो असणार तर. समजतं आहे का तुम्हाला? महत्त्वाचं काय आहे? महत्त्वाचं आहे की आपण ही स्केल कशी घेतो आहे, पॉईंटर कसा घेतो आहे, कॅलिब्रेट कसं करतो आहे. त्यामुळे दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. ते तुम्हाला फर्स्ट युनिटमध्ये वगैरे तुमचं झालं असेल क्लिअर, त्यामुळे मी त्यावर डिस्कशन करत नाही. जर नसेल तर मग आपण त्यावर आणखी डिस्कशन करू. इथपर्यंत क्लिअर आहे तुम्हाला? ओके, चला आता समोर जो आपण, ही तीच डायग्राम आहे, बट तोच कन्सेप्ट आहे, तोच टॉपिक आहे, बट इट हॅज बीन एक्सप्लेन विथ द अनदर डायग्राम. सी दिस इज द काउंटर वेट विच आर वी दिस इज अ सील ट्यूब, सील लिक्विड, and see before attaching these tubes we can say the level will be same. I have drawn not straight line. Let's, this is a straight line, just a minute. Liquid will be at the same level, and by applying the pressure pipe, see here, this is high pressure side, this is low pressure side. So high pressure side, the will deflect the liquid into the low pressure side, and this weight is attached here to counterbalance, or to, we can say, weight is attached to counterbalance, and this pointer will give us the reading, and because of this pointer and this scale we can comment what is the pressure difference between these two pipes. Are you getting this? Yes or no? It is very simple apparatus actually, and you have already discussed it. Let's move forward. Bell gauge. Now see dear students, it is also a simple phenomenon, and it is also simple device, and it is also used to measure the pressure difference P1 and P2. What happens here? See dear students, we apply pressure, different pressures to these two pipes, we can say, and this is a bell type arrangement is here, and this sealing liquid, we know sealing liquid, we have already discussed sealing liquid in this balance type of, in the ring balance type of manometer we have already used what is the term seal liquid, okay, or sealing liquid. All right, let's move forward. So this seal liquidचा पर्पजच आहे की ते लिक्विड आपण काय करतो आहे, ते लिक्विड आपल्याकडे काय आहे, सीलचं काम करेल, त्याला आपण सीलिंग लिक्विड म्हणून. बघा, लक्ष द्या, आता इथे आपण P1 आणि P2 दोन वेगवेगळे प्रेशर अप्लाय करू. काय होईल जर P1, बघा इथं इमॅजिन करा तुम्ही थोडंसं, आता P1 जर जास्त आहे तर काय होईल, P1 जास्त आहे, P1 जास्त आहे तर काय होईल बघा लक्ष द्या. हा बघा P1 आहे, हा प्रेशर इथे येऊन जाईल. समजतं आहे तुम्हाला? वर. आणि P2 काय आहे, P1 जास्त आहे, P2 कमी आहे, त्यामुळे हे काय होईल, त्यामुळे हे बेल जे आहे ही काय होईल, खाली येईल. समजतं आहे का तुम्हाला? येस ऑर नो? बेल खाली आल्यामुळे काय होईल, पॉइंटर कसं जाईल, वर जाईल. आर यू गेटिंग दिस? येस ऑर नो? आपण सेकंड केस इमॅजिन करू. सेकंड केसमध्ये काय म्हणून आपण P2 जास्त आहे, ही प्रेशर जास्त आहे, आणि P1 जे राहील हे प्रेशर काय आहे, हे कमी आहे. त्यामुळे काय होईल, हा वर जाईल, स्केल खाली येईल. समजतं आहे का तुम्हाला? आर यू गेटिंग इट डिअर स्टुडंट्स? येस ऑर नो? आर यू गेटिंग इट ऑर नॉट? ओके डिअर स्टुडंट्स, have understood this thing? Yes or no? In this case, what we have done here, we are, see here, see if P1 is greater, we can say this bell will move downward, or if P2 is greater, this bell will move upward, and we are getting the pointer deflection. We have attached this spring. Yes, the role of this spring is again the calibration purpose, because see here, for the smaller deflection, smaller pressure variation, we cannot tolerate high deflection of the pointer.
otherwise otherwise it will be very difficult for us to take the readings or to measure the pressure difference. Okay, you have understood. This is very simple arrangement. There is no we can say point to discuss here, because you have already discussed these things. I am just revising it. Let's move forward. Now we will discuss this topic in detail. Bourdon gauge. Dear students, I have also shared a video with you on the your WhatsApp group, which will show the animation of Bourdon gauge. Bourdon gauge is actually, see here. Firstly, we will discuss the arrangement here. Okay. Here we can say this is the pressure sensor here, and high pressure liquid will enter here in this tube, that is Bourdon tube. Okay, Bourdon tube मध्ये हाय प्रेशर जे लिक्विड असेल ते एंटर करेल, and here it is a tip, you see tip and adjustable link here. See here, and this is a segment lever. This is a mechanical component, pivot and sector and the gear and this pinion and this spring and this pointer. What happens here? Have you understood the construction? Yes or no? Then we will discuss the working with the help of this diagram. This is also the same diagram in which we can say this pressure inlet block. This is the cross section of this Bourdon tube. This is a link, pivot, gear sector. This is a sector actually, and this is pinion. Sector means a portion of gear which is like a gear. Are you getting this? Is it okay now? Now see, the high pressure liquid will enter in through this pressure inlet. Okay, this yellow color portion. Then this high pressure liquid will enter into the Bourdon tube, and it will come to this link. And here depends upon the pressure through the tube. What is happening here? The link will move accordingly for high pressure and for low pressure. And at the movement of the link will be sensed by this gear sector, and this gear sector is directly attached to the pinion, and pinion will move the pointer. Are you getting this? See here, how many conversions are there? There are, we can say, 2 or 3 conversions. Are you getting this? First, high pressure liquid is coming into this tube. Okay, first one. Second, that high pressure liquid is giving the motion to this link. That is second. This link is giving motion to the sector, and this sector is giving motion to the pinion, and pinion is giving motion to the pointer. And based on our calibration, we can comment on the pressure variation. Is it clear? I think this topic also you have cleared in previous lectures. Now the very important topic, and our today's topic or our topic of discussion is what? McLeod gauge. It's diaphragm gauge. Okay. These two points are remaining. Diaphragm gauge is what? Diaphragm gauge is actually a very simple type. Here we are having a diaphragm, and see here it is also very simple one. We are having here a diaphragm. Okay, in diaphragm what is happening here? In diaphragm there are two pipes, P1 and P2, two connections. See here, it is like we have discussed in bell type of gauge. See here, if P1 and P2, if P1 is greater, what is happening here? It will exert pressure like this, and because of this what is happening? Yes, because of this what is happening? This diaphragm will move downward, and we are getting the deflection. Are you getting this? If P1 is greater, the diaphragm will move upward, and we are getting the deflection likewise. See that this is very simple device, and this has been explained by Garud sir already. So without wasting time, let's move towards our topic. This bellow gauge is also explained by Garud sir. It is also very simple. We apply the pressure
we apply the pressure here, and because of this bellow will shrink, compress or expand, and because of the depends upon this applied pressure, the nature of the bellow tubes will be like this, shrinking or expansion, compression or expansion, and because of that we are getting the deflection on the scale. Okay, we will just stop this all topic here, and we will start the fresh and new topic, that is McLeod gauge. Now discuss this topic clearly and in very detail. Okay, so see here, what is the construction of McLeod gauge? McLeod gauge, see, this is plunger, having plunger, and manometric in the fluid present inside the McLeod gauge is always mercury. This thing you must be knowing. See here, we are having these two different tubes, measuring capillary and reference capillary, and here is the cutoff. Cutoff is section where we can cut the fluid either to the measuring capillary or either to the reference capillary. We are having the bulb is like a reservoir of the mercury, and V is the volume of the fluid which we have applied to this measuring capillary, or the pressure which is applied to the measuring capillary. लक्ष द्या, आता इथे मी तुम्हाला आपल्या मराठीमध्ये समजून सांगतो, आपल्या लँग्वेजमध्ये बघा. प्लंजर, मर्क्युरी, कट ऑफ, बल्ब, मेजरिंग कॅपिलरी, रेफरन्स कॅपिलरी. सी, जे आपल्याला फ्लूइड प्रेशर मेजर करायचं आहे ते आपण मेजरिंग कॅपिलरीला अटॅच करू, आणि हे जे दिसतं आहे तुम्हाला डॉटेड फ्लूइड, दॅट इज बीन द फ्लूइड टू बी, दॅट इज द प्रेशर, दॅट इज दी येस व्हॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड हुज प्रेशर टू बी मेजर्ड, दॅट इज अननोन फ्लूइड. तर त्याच्यामुळे काय होईल, ते याच्यापर्यंत ते फ्लूइड राईज झालं तर ते असं आपल्याला दिसणार आहे. ओके, आणि अशा कंडिशनमध्ये इफ वी हॅव टू मेजर द प्रेशर ऑफ द अप्लाइड फ्लूइड, व्हॉट वी हॅव टू डू, विल अप्लाय द प्रेशर ऑन द प्लंजर. आणि प्लंजरवर जर आपण प्रेशर अप्लाय केलं आहे तर काय होईल, द मर्क्युरी प्रेझेंट इनसाइड दिस रिझर्वायर विल राईज इन टू दी मेजरिंग कॅपिलरी ॲज वेल एज रेफरन्स कॅपिलरी. मग कुठपर्यंत आपल्याला प्रेशर अप्लाय करावं लागेल प्लंजरला, जोपर्यंत रेफरन्स कॅपिलरीमध्ये झिरो आपण करत नाही तोपर्यंत. आर यू गेटिंग दिस? रेफरन्स कॅपिलरीमध्ये झिरो कसं करायचं झिरो, तर बघा कसं करायचं झिरो. बघा, हे आपली फर्स्ट डायग्राम आहे, ही सेकंड डायग्राम बघा. आफ्टर अप्लाइंग प्रेशर ऑन दी प्लंजर काय होईल, मर्क्युरी राईज होईल. कुठं राईज होईल, याच्यामध्ये मेजरिंग कॅपिलरीमध्ये ॲज वेल एज रेफरन्स कॅपिलरीमध्ये. मग राईज कुठपर्यंत होईल, तो कुठपर्यंत राईज करायचा आहे आपल्याला, तर जोपर्यंत रेफरन्स कॅपिलरीला आपण झिरो करत नाही तोपर्यंत. बघा, झिरो करणे खूप महत्त्वाचं असतं. झिरो केल्याशिवाय आपण मेजरमेंट करू शकत नाही. तुम्ही याच्यामध्ये गेले असाल इन अवर स्टोर्स, किराणा स्टोर्स, you see there zero is important. To measure anything we have to first counterbalance it. झिरो करावं लागेल आपल्याला. सी, आपण ते हे तराजू बघितले असतील, तराजूमध्ये झिरो नल डिफ्लेक्शन करावं लागतं, झिरो म्हणतो आपण त्याला. आर यू गेटिंग दिस? तसं याच्यामध्ये आपल्याला रेफरन्स कॅपिलरीला झिरो करावं लागते. कसं करू आपण रेफरन्स कॅपिलरीला झिरो? बघा, हे असं करणार आहे आपण. प्लंजरला आपण फोर्स अप्लाय करू. बघा, सी हिअर, आपल्याला ज्या फ्लुइडचं प्रेशर मेजर करायचं आहे ते आपण मेजरिंग कॅपिलरीला अटॅच केलं, आणि दॅट फ्लुइड हॅज बीन एंटर्ड इन टू दी मॅक्लोइड गेज. नाऊ वी हॅव टू मेजर. आता अशा कंडिशनमध्ये आपण मेजर करू शकतो का? ए कंडिशनमध्ये आपण मेजर करू शकतो का? तर नाही. ओके, ए कंडिशनमध्ये आपण मेजर करू शकत नाही, कारण आपल्याकडे रिडिंगच नाही आहे ना काही. मग आपण काय करू, बी कंडिशन आणू म्हणजे काय करू, आपण हे प्रेशर इक्विलिब्रियम केलेलं आहे दोघांचं, पण तसं इक्विलिब्रियममध्ये आपण प्रेशर डिफ्लेक्शन मेजर करू शकत नाही. मग आपण सी कंडिशन बघा, प्रेशरचं काय करू आपण, रेफरन्स कॅपिलरीला झिरो करू, परंतु इथे जे आहे मेजरिंग कॅपिलरी याच्यामध्ये झिरो का बरं झालं नाही? येस, का बरं झालं नाही? कारण ते अप्लाइड प्रेशर आहे. व्हाय दी मेजरिंग कॅपिलरी इज नॉट हॅव्हिंग झिरो? बिकॉज दी इफेक्ट ऑफ अप्लाइड प्रेशर, अँड दॅट इज व्हॉट विच वी हॅव टू मेजर. तेच आपल्याला मेजर करायचं होतं. मग आता नाऊ इट इज व्हेरी सिम्पल. आता आपण मेजर करू शकतो, सरळ आपण एच मेजर करू. मग एच मेजर केल्यानं आपल्याला आपला ॲन्सर भेटणार का? सी डिअर स्टुडंट्स, हे तर तुम्हाला कन्स्ट्रक्शन अँड वर्किंग मी समजून सांगितलं, दॅट यू हॅव ऑलरेडी डिस्कस्ड विथ गरुड सर. नाऊ वी हॅव टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक म्हणजे याचं आपण डेरिव्हेशन बघणार आहे. इथपर्यंत क्लिअर आहे सर्वांचं? तो मॅक्लोइड गेज वर्क्स ऑन दी बॉईल्स लॉ. हे तुम्हाला मी पहिलीच सांगून देतो. बॉईल्स लॉ माहिती आहे तुम्हाला, आयसोथर्मल प्रोसेस P1 V1 = P2 V2. सी हिअर, आता आपण बघितलं आहे की
रेफरन्स कॅपिलरी, मेजरिंग कॅपिलरी हे तुम्हाला सगळं समजलेलं आहे. फक्त एक गोष्ट मी तुम्हाला आणखी समजून सांगतो, दॅट इज AC म्हणजे काय असते. AC म्हणजे काय असते, एरिया ऑफ मेजरिंग कॅपिलरी. कुठे गेलं आहे ते AC? हां इथे दिलं आहे, दिसतं आहे तुम्हाला. AC इज वॉट, एरिया ऑफ मेजरिंग कॅपिलरी. हे तुम्ही एक लक्षात घ्या. आणि V म्हणजे काय, व्हॉल्यूम याच्यामध्ये पूर्ण मेजरिंग कॅपिलरी, बल्ब आणि पूर्ण याच्यामध्ये रेफरन्स कॅपिलरी याच्यामध्ये जो व्हॉल्यूम येणार आहे V, दॅट इज V. आणि व्हॉल्यूम कोणाचा असेल, हा त्या फ्लुइडचा असेल ज्याचं प्रेशर आपल्याला मेजर करायचं आहे. आर यू गेटिंग दिस? ओके, हे तुम्हाला कन्सेप्ट समजल्या 2-3. चला तर समोर जाऊ आपण. इथे बघा नाऊ दिस इज दी, ही रीडिंग फेजमध्ये आलेली डायग्राम आहे. ही जी डायग्राम दिसत आहे तुम्हाला, दिस डायग्राम हॅज बीन इज इन रीडिंग फेज. समजतं आहे तुम्हाला. ही रीडिंग आलेलं आहे आपलं. आता एच आपल्याला आलेलं आहे. नाऊ वी हॅव टू मेजर दी प्रेशर. मग आता अशा कंडिशनमध्ये आपण प्रेशर कसं मेजर करणार आहे, तर लक्ष द्या इथे. PC म्हणजे काय, PC इज द प्रेशर टू बी मेजर्ड. आणि P म्हणजे काय, P तर ॲटमॉस्फिरिक प्रेशर असेल. समजतं आहे तुम्हाला. ओके, प्रेशर ऑन द रेफरन्स कॅपिलरी. प्लंजर आपण पुश केला आणि राईज झाला, मॅनोमीटर आपण 0 केला रेफरन्स कॅपिलरीमध्ये. आताची कंडिशन बघा. आता काय म्हणू आपण, इक्वेशन नंबर 1, PC म्हणजे काय, PC म्हणजे काय, प्रेशर टू बी मेजर्ड PC. आणि VC म्हणजे काय, व्हॉल्यूम ऑफ दॅट लिक्विड विच हॅज बीन एंटर इन टू दी मेजरिंग कॅपिलरी. जर ते बल्बपर्यंत आलं असतं, आपण बल्बही घेतलं असतं. आर यू गेटिंग दिस ऑर नॉट? ओके, परंतु सध्या कुठं आहे, फक्त मेजरिंग कॅपिलरीमध्येच आपल्याला ते घेतलेलं आलेलं आहे. ओके, VC इज इक्वल्स टू PV. परंतु बघा, VC म्हणजे काय असते, VC म्हणजे व्हॉल्यूम ऑफ दॅट फ्लुइड विच हॅज बीन एंटर्ड इन टू दी मेजरिंग कॅपिलरी. आणि मेजरिंग कॅपिलरीचा एरिया किती आहे, AC. आणि हाईट काय आहे, H. म्हणून आपण व्हॉल्यूम ऑफ मेजरिंग कॅपिलरी किती घेऊ शकतो, AC इंटू H. हे समजलं आहे का तुम्हाला? हे की कठीण आहे. व्हॉल्यूम म्हणजे काय असते, एरिया इंटू हाईट, दॅट इज दी व्हॉल्यूम म्हणजे काय, तुम्ही जर व्हॉल्यूम घेतलं, जर सिलेंडरचं व्हॉल्यूम घेतलं, सिलेंडरचं व्हॉल्यूम कसं घेता तुम्ही, π/4d² म्हणजे एरिया आणि त्याची लेंथ, π/4d² इंटू L. समजतं आहे तुम्हाला. तसंच आपण काय घेतलं, एरिया, याचं कॅपिलरीचा जो एरिया असेल तो एरिया मेजरिंग कॅपिलरीचा इंटू H, हाईट किती आहे ते काय झालं, त्याचं व्हॉल्यूम. ओके, इज इक्वल्स टू PV. हे दिस इज द बॉईल्स लॉ. परंतु डिअर स्टुडंट्स, PC हा काय असणार आहे, या कंडिशनमध्ये PC काय आहे, PC हा Pपेक्षा जास्त असणार आहे. का बरं जास्त असणार आहे, कारण PCमुळे Pचं डिफ्लेक्शन वर झालं आहे. समजतं आहे का तुम्हाला? मग किती जास्त असणार आहे, तर हे आपण मॅनोमीटरमध्ये पिझोमीटरच्या सरळ सिंपल फॉर्म्युल्यात आपण काढू शकतो. कसं काढणार आहे, PC इज इक्वल्स टू P प्लस ρgh. मग ρgh किती असेल, तर हे डिफ्लेक्शन. समजतं आहे का तुम्हाला? कारण हा डाऊनवर्डमध्ये आहे ना. समजतं आहे का तुम्हाला? हा PC जो आहे हा Pपेक्षा खाली आलेला आहे. समजतं आहे का तुम्हाला? इथं बघा, तुम्ही डायग्राममध्ये मी तुम्हाला समजून सांगतो. बघा, PCमुळे काय झालेलं आहे, PCमुळे मर्क्युरीचं डिफ्लेक्शन काय झालं आहे, इकडे झालेलं आहे, वर झालेलं आहे. म्हणजे काय, PC जास्त आहे. समजतं आहे का तुम्हाला? PC इज ग्रेटर दॅन P. किती जास्त आहे, तर जेवढं डिफ्लेक्शन झालं तेवढ्याने. डिफ्लेक्शन किती झालं, ρgh. इज इट क्लिअर? डिफ्लेक्शन किती झालेलं आहे, ρgh. त्यामुळे आपण काय म्हणू, PC इज इक्वल्स टू P प्लस ρgh. P प्लस ρgh. हे समजलं आहे का तुम्हाला? PC इज इक्वल्स टू P म्हणजे काय, जे रेफरन्स कॅपिलरीवर आहे, प्लस ρgh म्हणजे काय, हे एवढं डिफ्लेक्शन. हे आपण सेकंड इयरमध्ये शिकलेलो आहे. ठीक आहे. नाऊ आपण काय करू आता, इक्वेशन 1 जे आपलं होतं, इक्वेशन 1 बघा सर्व व्यवस्थित. इक्वेशन 1मध्ये काय करू आपण, PCच्या ऐवजी ही आपण जी इक्वेशन 2मध्ये जी टर्म आलेली आहे ती पुट करू. समजतं आहे तुम्हाला? त्यामुळे काय होईल, ते P प्लस ρgh AC इंटू H इज इक्वल्स टू PV. समजलं आहे तुम्हाला? एस ऑर नो? त्यामुळे आता काय होईल, P AC इंटू H. बघा, हे ब्रॅकेटला आपण फक्त AC इंटू Hला मल्टिप्लाय करायला, काही कठीण नाही आहे, तुम्हाला लगेच समजून जाईल. प्लस ρg A आणि H स्क्वेअर इथे येईल. समजलं आहे तुम्हाला? H स्क्वेअर इथे येईल इंटू PV. आता आपण काहीच नाही करू. आता काय करू, फक्त हे जे PACH जी टर्म आहे, PACH जी टर्म दिसत आहे तुम्हाला, ही टर्म काय करू आपण, राईट हँड साईडला घेऊन जाऊ. ओके, आणि याला थोडंसं रिअरेंज करू. म्हणजे राईट हँड साईडला जर ही टर्म घेऊन गेलं तर काय होईल, PV मायनस PACH, ती आपण इथं लिहिली टर्म. समजतं आहे का तुम्हाला? PV मायनस PACH इज इक्वल्स टू ρg ACH स्क्वेअर. आणि आपण काय करू, P आपल्याला काढायचं आहे, एस ऑर नो? P आपल्याला काढायचं आहे, तर आपण काय करू याच्यामध्ये, यस, P मध्ये काय करू आपण, P इक्वल्स टू व्हॉट, यस, P इक्वल्स टू
कुठे गेलं आहे, हां, पी इक्वल्स टू रो जी ए सी एच स्क्वेअर अपॉन व्ही मायनस ए सी एच. दिसत आहे तुम्हाला. त्यामुळे पी इज इक्वल्स टू रो जी ए सी एच स्क्वेअर अपॉन व्ही. पण डिअर स्टुडंट, जर आपल्याला इन टर्म्स ऑफ MM ऑफ एच जी किंवा मीटर ऑफ एच जीमध्ये जर आपल्याला काढायचं असेल तर आपण काय करू, रो जीची ही टर्म काय करू, ही टर्म कमी करून टाकू. म्हणजे काय होईल, ए सी एच स्क्वेअर अपॉन व्ही. समजताय का तुम्हाला? एस ऑर नो? ए सी एच स्क्वेअर अपॉन व्ही. आणि पी आपल्याला जर का भेटलं, इफ वी गॉट दी पी, तर आपण काय काढू शकतो, पी सी काढू शकतो. कसं काढणार आहे, पी सी इज इक्वल्स टू पी प्लस रो जी एच. समजताय का तुम्हाला? एस ऑर नो? जर आपल्याला पी भेटला तर आपण काय काढू, पी सी काढू शकणार आहे, रो जी एच. कारण एच तर आपल्याला माहितीच आहे, एच तर आपलं रिडिंगच आहे. समजताय का तुम्हाला? परत सांगू का तुम्हाला काय होईल याच्यामध्ये? परत तुम्हाला मी सांगतो एकदा. बघा, पी सी व्ही सी पी व्ही हे बॉईल्सला तुम्हाला समजलं आहे. आपण पहिले पी काढून घेऊ आणि मग त्याच्यातून पी सी काढू. ओके, सी हिअर. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल पी आणि पी सी, जर पी सी आणि पी म्हणजे दोन जर आपण वेगवेगळे प्रेशर जरी अप्लाय केले इथे, तरी आपण हे काढू शकतो. समजताय का तुम्हाला? आणि जर आपल्याला सरळ सरळ जर माहीत असेल, फॉर एक्झाम्पल की बा पी ही ॲटमॉस्फिरिक प्रेशर आहे, समजताय का तुम्हाला, तर आपण डायरेक्ट पी सी काढू शकतो. कशावरून? या फॉर्म्युल्यावरून. पी सी इज इक्वल्स टू सेकंड फॉर्म्युला, जे सेकंड इक्वेशन दिसत आहे तुम्हाला, त्याचं आपण सरळ पी सी काढू शकतो. जर आपल्याला पी जर नोन व्हॅल्यू असेल तर. बट पी जर अननोन व्हॅल्यू असेल किंवा पी जर डिफरंट पाईपचं कनेक्शन असेल, तरी आपण हा फॉर्म्युला यूज करू शकतो. बघा आता परत बघा, पी सी व्ही सी इज इक्वल्स टू पी व्ही. हे समजलं आहे तुम्हाला? फर्स्ट इक्वेशन, दॅट इज बॉईल्स लॉ. सरळ इक्वेशन आहे. टेम्परेचर कॉन्स्टंट आपण या प्रोसेसमध्ये ठेवणार आहे. मग सेकंड काय असेल, आपण काय केलं आहे, फक्त व्ही सीला ए सी इंटू एच असं लिहिलं आहे, एरिया इंटू हाईट म्हणजेच व्हॉल्यूम. तर पी सी इंटू ए सी इंटू एच इज इक्वल्स टू पी व्ही. परंतु पी सी काय आहे, पी सी हे प्रेशर आहे मेजरिंग कॅपिलरीमध्ये अप्लाय आलेलं. कशामुळे आलेलं आहे? बिकॉज ऑफ दी एक्सटर्नल फ्लुइड. मग ते किती असणार आहे? पीपेक्षा जास्त असणार आहे. किती जास्त असणार आहे? तर जेवढा मर्क्युरी कॉलम राईज झाला तेवढा. मर्क्युरी कॉलम राईज किती झाला? तर एचनी. म्हणजे झिरो आणि याच्यापासून डिफरन्स किती आहे? एच. त्यामुळे पी प्लस रो जी एच. आणि त्यामुळे आपण काय करू, वी विल पुट दिस व्हॅल्यू इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1मध्ये जर पुट केली आपण ती व्हॅल्यू, तर काय होईल, पी प्लस रो जी एच इंटू ए सी इंटू एच इज इक्वल्स टू पी व्ही. मग आपण त्या ब्रॅकेटला फक्त सॉल्व करू. ही पुढची स्टेप तुम्हाला सांगायची काहीही गरज नाही. तुम्ही आता इंजिनिअरिंग स्टुडंट आहे, ही जी स्टेप आहे, ह्या जी स्टेप आहे, ही स्टेप तुम्हाला एक्सप्लेन करण्याचीही गरज नाही आहे. मी फक्त टर्मला रिअरेंज केलेलं आहे. बघा, पी इंटू ए सी इंटू एच प्लस रो जी ए सी इंटू एच स्क्वेअर इज इक्वल्स टू पी व्ही. तुम्ही पेनने लिहा हे याच्यावर नोटबुकवर, यू विल अंडरस्टँड दिस थिंग्स. आपण फक्त रिअरेंज करतो आहे टर्मला. बघा, हे पी व्ही आणि ही टर्म जी आहे आपण एका साईडने लिहिली, पी व्ही मायनस ही याला आपण इकडे घेऊन गेलो, फक्त ती लिहिलं इकडे आहे कारण याच्यामध्ये स्पेस कमी होती म्हणून मी एक स्टेप त्याच्यामध्ये स्किप केली आहे. इज इक्वल्स टू रो जी ए सी एच स्क्वेअर. आणि पी इज इक्वल्स टू काय होईल मग, पी इज इक्वल्स टू रो जी ए सी एच स्क्वेअर अपॉन व्ही मायनस ए सी एच. आणि याच्यामध्ये आपण काय केलं आहे, ए सी इंटू एच ही जी टर्म आहे, म्हणजे हा जो व्हॉल्यूम आहे, हा काय केलेला आहे आपण निग्लेक्ट केलेला आहे. का आपण निग्लेक्ट केला आहे आपण हा व्हॉल्यूम? कारण हा व्हॉल्यूम खूप कमी प्रमाणात असेल, त्यामुळे आपण हा व्हॉल्यूम काय केलेला आहे, निग्लेक्ट केला आहे. जर हा व्हॉल्यूम आपल्याला निग्लेक्ट करायचा नसेल तरी आपण हे याला घेऊ शकतो. बघा लक्षात घ्या, ए सी इंटू एच म्हणजे काय, याच्यामध्ये आलेला व्हॉल्यूम आहे हा. समजतं आहे तुम्हाला? हा कशामध्ये आलेला व्हॉल्यूम आहे, हा या मेजरिंग कॅपिलरीमध्ये आलेला आहे. आणि हा जो कॅपिटल व्ही जो आहे हा कशामध्ये आहे, हा रेफरन्स कॅपिलरीमध्ये. आर यू गेटिंग दिस ऑर नॉट? तर वी विल सॉल्व problem based on this concept, and after solving that problem you will understand it clearly. I think let me check time. Yes, we are already having 30 minutes here. We will solve the problem in next lecture, and after solving the problem you will understand this concept more clearly. And don't worry students, we will also revise this concept in next lecture, which will give you the clear idea about it, because I have told you in just we can say introductory topic about this concept, and this is very simple actually. If you apply your logic you will understand that it is very simple. Okay, thank you very much. In next lecture we will meet again with McLeod gauge with problems, and then ionization gauge and the next topics. Okay, thank you dear students, thank you very much.